مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد الكونين والثقلين والخليقين من قرب ومن عجب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا آخر الله فلا أحد أبر في كوننا منه ولا نعني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 41 ya. Baris paling bawah. Halaman 41 baris terakhir paling bawah. Haddatsana Abu Nu'aim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sanadin muttasilin qala sunni radhiyallahu anhu ila qala wa bi sanadin muttasilin ila al-imam al-Bukhari qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq qala laysa Abu Ubaidah dzakarahu walakin Abdurrahman ibn al-Aswad عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الطائف فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس باب الوضوء مرة وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة باب الوضوء مرتين وبه قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين باب الوضوء ثلاثا وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب
أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وفي بيت في ثالث الركوع تقاره عثمان وعبد الله مذكورين وبنو عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بكر حدثنا عبد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أيوب الإدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنصر ومن استجمر فليوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استجمار وتر. قال حدثنا قال عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زينب عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينشر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-basmati fil wudu'i ala qalahu Abbas wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Yaman qala akhbarana Sa'id al-Juhri qala akhbarana Aqa'u bin Yazid an Umran mawla Uthman bin Affan annahu ra'a Uthman da'a biwudu'in Biwudu'in. على يديه من إنائه فقدرهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمتع واستنشق واستنشر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم غسل برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Bismillahirrahmanirrahim. Terus al-aqab kalau disini disebut mawdi' al-khatan sebuah bila yuqal hadatsana ta'bid as-sala kana sya'ab wal hadatsana Muhammad disebut sahih wa Hurairah kana yaqulu bina an-nas yatawadda'una min al-ard wa la yasbighul wudu' ila al-qawl sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi dzalika anta kama asnaita ala nafsika wa la ta'budu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa hadis yang kita sudah baca dari Sahih Bukhari. Ya, ada hadis yang kita lihat di antaranya hadis yang di halaman 42 ya. Halaman 42 ada dua hadis yang di bawah. Di halaman 42 ada dua hadis yang di bawah itu berurutan. Babul istijmari witro. Coba kita lihat yang ya. Babul istijmari witro. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad al-A'raji an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa ahadukum yang makna Allah alam idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma yanzur apabila salah satu di antara kalian berwudu maka falyaj'al fi anfihi maka dia masukkan air ke hidungnya kemudian lianzur kemudian dia buang airnya dan bersihkan hidung masukin air ke hidung kemudian dia buang airnya. Wa man istajmara falyutir apabila orang tersebut pakai batu seperti kemarin itu ya tisu maka falyutir maka pakai tisunya 3 kali, 5 kali, 7 kali. Jadi kalau jangan genap. Jadi kalau kurang dia tambahnya langsung 2. Tambah 2 kali. Falyutir ganjil ya, di angka yang ganjil. Jadi 3 kali, minimal 3 kali, 5 kali, boleh 7 kali dan seterusnya. Wa idza staiqadha. Kemudian ini dikatakan di syarah ini hadis yang berbeda. 2 hadis ini, ya, 2 lafaz hadis. Jadi hadis yang pertama ini, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi tsumma liyanzur wa man istajmara falyutir. Titik. Terus itu. Ini wa idza staiqadha adalah lafaz hadis yang satu lagi. Cuman sanadnya sama. Jadi sanadnya sama.
Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik. Ini sanadnya sama, lafadznya dua lafadz yang berbeda. Jadi digabung sama Imam Bukhari dalam satu nomor. Jadi Imam Ghazali memiliki pemahaman kalau sanadnya sama boleh digabung, ya boleh digabung. Ini contohnya yang ini katanya. Jadi ini dua lafaz hadis yang berbeda, tapi sanadnya sama, orang-orangnya sama. Maka ini hadis yang kedua, wa idza istayqadha, apabila istayqadha ahadukum, apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidur, min naumih, bangun dari tidurnya. Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, ya, falyaghsil, maka hendaknya dia mencuci yadahu, mencuci tangannya, qabla, sebelum, ayyudkhilaha, sebelum dia masukkannya itu apa? Memasukkan tangannya, ya, fi wadu'ihi. Jadi ini wadu bukan salah cetak, ya, bukan wudu. Wadu sama wudu berbeda artinya. Jadi memang wadu ini pakai fathah, jadi bacanya wadu. Kalau wudu beda. Wudu itu kata dasar, perbuatan wudu namanya wudu. Wudu pakai dhammah, wudu gitu kan, wudu. Tapi kalau wadu bukan artinya kata dasar perbuatan wudu, tapi adalah air. Wadu itu adalah air yang digunakan untuk wudu, namanya wadu. Jadi wadu ini memang begini. Jadi ini teliti, ya, bukan tidak sengajaan ada fathah di sini wadu. Jadi bacanya tetap wadu. Kalau yang wudu. Tadi ada yang wudu gitu kan, yang wadu. Jadi kalau artinya wadu di sini berarti artinya bukan wudu, artinya adalah air yang dipakai buat wudu, air yang diember. Jadi katanya di sini, maka cucilah apabila bangun di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci, kata Nabi Muhammad SAW, tangannya qabla, sebelum dia ayyudkhilaha, sebelum dia memasukkan tangannya, fi wadu'ihi, di air wudunya, di air tempat dia bakal mewudu, di ember. Jangan dia langsung celupin tangannya ke ember itu, air tempat dia bakal mewudu, ya, bangun tidur langsung dicelupin ke ember, jangan, ya. Itu diperintahnya Nabi SAW. Kenapa ini disebut alasannya sama Nabi SAW? Fa inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, la yadri, dia tidak tahu, ya, tidak tahu aina, di mana batat yaduhu. Batat itu artinya nginep. Karena kita yang tidur, kita nggak tahu tuh, kita lagi tidur, tangan kita nginepnya di mana? Nginepnya di mana? Kitanya nginepnya di sini tidur. Ya, tangan kita nginepnya di mana? Ya kan? Belok sono, belok sini. Garuk sini, garuk sono. Kitanya nginepnya di kasur, tangan kita nginepnya di mana-mana. Jadi enggak begitu bahasanya Nabi kita Muhammad, bahasanya begitu indah, ya, cakep, ya, mengistilahkannya. Bener lah, siapa yang tahu tangannya di mana lagi tidur? Jago banget itu kalau bisa tahu. Banyak banget kejadian tuh malam itu, kita nggak tahu tangan itu berantem sama nyamuk, berantem sama ini. Dia kan refleks, ya kan, kalau tangan itu refleks. Ada yang gerak gitu kan, dia nyentil, ada yang ini. Banyak banget kejadian di malam itu yang kita tidak sadar, tangan kita sudah bertarung. Tentunya ada darah. Dibalik nggak kelihatan, kalau di sini kelihatan. Pas kita mau celupin, rupanya ada darah di balik, darah nyamuk. Kan kemarin kita dibahas tuh di pengajian itu, di Habib Ali, ya, bahwasanya air yang ember itu rentan, gampang sekali menjadi mutanajis. Dengan kita tersentuh najis saja itu air, sentuh aja, nggak pakai nunggu berubah, bang, enggak, ya,
nggak pakai. Sentuhin aja sama najis, air di gelas, air di ember, kita ambil najis gitu, sentuh aja dikit, udah najis semuanya. Nah, jadi air sedikit itu lemah, rentan sekali, gampang sekali berubah hukumnya dari suci menjadi najis dengan hanya tersentuh. Maka untuk menjaga itu diajari sama Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-sekali kalau kita bangun dari tidur langsung dia memasukkan ya, kan? Jangan langsung dia tadi sini langsung masukkan fi wudu'ihi. Jangan langsung dia masukkan tangannya ke air wudhunya. Akhirnya nggak jadi wudhu. Akhirnya pas dia masukin nggak tahu, pas dia keluarin, loh kok ada merah-merah, dia dipakai dilihat lagi, ya udah. Kalau yang nggak tahu hukum atau yang nerobos, yang nggak tahu hukum ya salah dia, kenapa nggak ngaji kan? Yang nerobos itu najis, dia siram ke mukanya air yang itu hukumnya najis. Dia siram air itu ke mukanya najis, dia bukan wudhu namanya itu, dia telepotan sama najis. Hukumnya najis. Jadi kalau dia siram najis. Ya, jadi kalau dia tahu kelihatan hakikat orang, ini orang bersih apa nggak bersih, orang ini ada najis kan nggak kelihatan. Orang hadas sama nggak hadas kita nggak bisa lihat. Kalau bisa kelihatan sama kita, hakikatnya kita hadas apa nggak hadas atau najis apa nggak najis, kelihatan tuh kita najis semua tuh. Orang kita wudunya pakai air najis, gitu. Jadi jangan, katanya diajarin sama Nabi SAW. Jangan langsung kalian bangun tidur nyelukin tangan ke tempat air wudhunya itu. Kalau airnya dikit, kalau airnya banyak, kalau berenang atau kolamnya besar. Orang zaman dulu kolamnya besar, 2 meter gitu, 1 meter setengah gitu kan. Kolamnya dalam. Nah, itu memang orang dulu kan ngaji mulu, orang nggak ada hiburan, nggak ada kegiatan. Kalau udah apa ya? Malam maghrib ngaji, asar ngaji, isya ngaji, subuh ntar ngaji lagi, ngaji mulu, jadi paham banget. Jadi pas dia bangun rumah, kolomnya yang benar, kolomnya yang benar ya. Memang kalau di sana juga, di sana dibikin bukan kolom lagi, jadi kayak bak di bawah gitu kalau di sana ya, kolomnya ke bawah gitu kayak kolam renang kecil, 2 meter di kamar mandi itu ada kolam kecil di bawah ke bawah gitu kayak kolam renang tapi bak gitu. Jadi kalau buru-buru airnya 2 kula lebih itu. Jadi kalau kita mau mandi hadas, mau apa, tinggal nyelup aja kita. Yang nyelup niat keluar udah kelar. Tinggal sambunan. Yang penting najisnya keluar. Jadi kita cebok keluar semuanya keluar. Pas kita nyelam, tinggal niat langsung keluar udah kelar mandinya. Gak perlu siram-siram, gak perlu gitu ya. Nah, tapi mesti airnya air banyak. Jadi nggak bisa kolam yang kecil. Satu lagi, wabihi liqala haddatsana. Babu ghasl rijlain wa la yamsahu qadamain. Wabihi liqala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Bishr an Yusuf an Ibn Ma'an an Abdullah bin Amr qala takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an safratin safarna. Di hadis ini dikatakan berkata Abdullah bin Amr, pernah katanya suatu waktu katanya pernah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agak ketika musafir di safratin, ketika musafir beramai-ramai itu pernah Nabi SAW belakangan, sahabat Nabi SAW duluan, takhallafa itu berarti belakangan, jadi ayo jalan duluan sana duluan, Nabi SAW nyusul ya. Pernah begitu gitu. Safarna di suatu perjalanan yang kami musafir padanya. Fa'adrakana waqad, maka tapi disusul sama Nabi sallallahu. Ketika kami sudah berjalan duluan, setelah itu disusul oleh Nabi sallallahu dan ketemu. Fa'adrakana waqad arhaqna al-'asr. Tapi ketika itu sudah waktu asar sudah mepet. Jadi kami berharap buru-buru Nabi SAW biar kami ketemu, biar sholatnya bareng sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kami ntar dulu sholat asar, ntar Nabi SAW jangan-jangan dikit lagi. Akhirnya benar, alhamdulillah ketemu Nabi SAW, ketemu dengan mereka. Mau sholat asar bersama-sama ya. Girang di mana girangnya? Ada kita sholat sama Nabi Muhammad SAW.
Dengar suaranya enak melihatnya. Faja'alna, maka karena waktu asar sudah mepet, natawaddo, kami buru-buru wudu, buru-buru natawaddo, buru-buru ngapain wudu langsung semuanya. Kemudian saking buru-burunya kan, itu buru-buru ngantri segala macam ngantri. Wa namsahu ala arjulina, sebagian di antara kami saking buru-burunya kakinya cuman dibasuh-basuh aja gitu, ciprat aja, mau lari gitu. Kayak orang zaman sekarang sih nggak pakai buru-buru. Kita lihat tuh di mall, di mana itu wudunya tuh cuman gitu-gitu aja gitu, mukanya cuman tempel-tempel aja. Apaan itu? Perempuan tuh sering juga kadang-kadang. Jadi jilbabnya nggak dibuka, cuman takut makeupnya rusak kali ya. Ya, nggak boleh kan? Mesti siram. Dia cuma gini-gini doang, basah-basah udah. Sholat, Allahu Akbar. Ini di sini ditegur di hadis ini. Itu kalau ini kan ada alasannya karena pengen takut ketinggalan jamaah dengan Nabi Muhammad SAW, maka kakinya agak kurang sempurna, tidak kena semuanya. Kan wajib dari kaki sampai mata kaki dan kesiram, bukan cuma dibasuh-basuh, cuma diciprat-ciprat itu bukan. Namsahu ala arjulina, jadi kami cuma membasuh aja sebagian dari kami. Membasuh ya, berarti tidak disiram. Kalau basuh itu kayak kepala, basahin cuma diusap doang gitu. Jadi yang ada kaki cuma diusap doang. Boleh enggak? Fanada, maka langsung Nabi Muhammad SAW memanggil kami bi a'la sautih, dengan suara yang tinggi. Wailun lil aqab minan nar. Hati-hati tumit dari api neraka. Hati-hati tumit, kalau enggak kena cuci, hati-hati tumit kalian bakal kena api neraka. Wailul lil aqabi minan nar. Diulang 3 kali. Teriak angkat suara. Wailul lil aqabi, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Akhirnya pada benar wudunya benar. Jadi nggak boleh. Jadi ada pemahaman tuh, sebagian orang memahaminya kaki cuma gitu doang. Di Al-Qur'an sih memang ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu Allah Taala perintah wudu kita di Al-Qur'an di satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, wahai orang-orang yang beriman. Ya, idza qumtum ila sholati, apabila kalian mau salat, idza qumtum ila sholati faghsilu, maka cucilah wujuhakum, wajah-wajah kalian, ya. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku-sikunya. Jelas Allah Taala perintah. Wamsahu, Allah perintah lagi, dan usaplah. Tadi kan faghsilu, cucilah, muka dicuci, tangan dicuci. Wamsahu, setelah itu wamsahu, dan basuhlah apa, biru'usikum, kepala kalian. Jadi kepala basahin, diusap. Disuruh sama Allah, usap aja. Wamsahu biru'usikum, ru'us kepala. Yang jadi masalah setelah kepala apa? Kaki kan? Di kaki enggak disebut cuci atau basuh, enggak disebut. Jadi ayatnya mana kalau yang Al-Qur'an? Tadi padilah mana ayatnya? Ya, Al-Maidah. Ayat ke berapa itu? Awal-awal. Al-Maidah, Al-Qur'an mana? Al-Maidah. Jadi biar ketahuan di mana Allah kasih kode di situ. Ya, setelah wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai mata kakinya. Enggak disebut. Kalau muka tadi disebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum disebut. Pas kaki enggak disebut. Ya, ayat Quran aja, Quran mana? Quran baca biar jelas. Al-Qurannya aja diambil mana Al-Quran? Al-Maidah ayat ke berapa itu? 7, 8, 9. Ya ayyuhalladzina. Itu Al-Qurannya coba ambil satu. Ada? Nah, baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ya, nih lihat bentar dulu, jangan dia apa.
Jadi faghsilu wujuhakum. Perhatikan. Jadi kalau wajah disebut sama Allah Taala, cucilah wajah kalian. Wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian cuci. Perhatikan. Wamsahu bi ru'usikum. Lihat itu. Coba Pak Cecep. Wajah kalian itu lihat harokatnya apa? Pak Cecep ambil tadi ayat. Wujuhakum itu belakangnya fathah, wujuha, bukan wujuhi. Ya. Yang kemudian aidiyakum juga kodenya aidiyakum. Mana tadi? Biar baca lagi. Ya. Aidiyakum fathah juga, ya kan? Kodenya. Wujuha sama-sama aidiya. Tapi pas kepala apa? Ru'us apa? Kasrah apa fathah? Ru'usakum apa ru'usikum? Wamsahu biru si tuh kasrah. Tadi wajah wujuha fathah. Aidia juga aidia fathah. Pas kepala kasrah. Wamsahu biru sikum. Itu nggak masalah karena kan memang berbeda. Wajah sama tangan dicuci, kepala dibasuh. Itu memang beda. Yang jadi masalah kaki ngikut kepala apa ngikut muka. Nah, ini kita lihat, tinggal lihat harokatnya. Allah kasih kodenya. Al-Quran nggak bisa berubah. Al-Quran harokatnya itu. Apa harokatnya? Yang kaki coba. Wamsahu birusikum, setelahnya baca. Baca aja. Ya, gimana tadi? Mana baca ini? Rikas. Wamsahu bi sikum. Setelah itu baca. Apa itu? Fathah apa kasroh? Fathah. Tadi kepala kasroh. Yang kepala berarti yang fathah. Beda berarti sama kepala. Yang kaki berarti beda sama kepala. Yang kepala tadi biru sikum kasroh kan? Kenapa yang kaki enggak kasroh juga? Berarti kode di situ. Kodenya apa? Berarti kaki fathah kan? Apa tadi? Arjulakum kepala kaki. Nah, fathah kan? Sama dengan apa? Sama dengan muka, sama dengan tangan. Berarti mesti dicuci. Jadi muka dicuci, tangan dicuci, kepala doang yang dibasuh, kaki cuci lagi. Gitu, kasih kode sama Allah Ta'ala. Itu dia diambil dari situ. Jadi nggak boleh kaki dibasuh, nggak boleh. Itu kadang-kadang kesebar tuh di masyarakat umum. Oh, kaki gitu-gitu aja. Karena kan kaki setelah dibasuh, kepala dibasuh, kaki dibasuh juga. Gitu, orang kasih pemahamannya gitu. Padahal ada kode di situ dari Allah Ta'ala. Enggak, walaupun itu kan ditaruh begitu supaya urutan. Ini urutannya begini. Tapi caranya berbeda antara kepala sama kaki. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bermanfaatna bima 'allamtana. Wa'allimna alladhi yanfa'una ya rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatana fi dinina ma'al qudri wa dzakar rabbi wafiqna wa bikum bima tardi qawlan wa bi'al karama warzuqil kulla halalan da'iman wa akhirat ya ulama nahwa bil sayri wal fasha rabbana aslih lana kull shay'in wa akhiru bi ridwamika al-'ilm waqdi 'anna rabbana kull duyun قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب الدين الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع بالرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمره وعصاه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah min al-amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.